जी आए प्यारे विद्यार्थियों, 12th क्लास दी इंग्लिश दी बुक आ रेनबो ऑफ इंग्लिश सेक्शन ए लेसन 9 इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव। इस लेसन दे क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 1 अर्थात शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस वीडियो च करन जा रहे हैं। सो तुसी नोटबुक अते पेन ले लो, सारे आंसर्स नू नोट डाउन कर लो, एक्सप्लेनेशन नू ध्यान दे नाल सुनो ते मगरों दी इन्हां सारे आंसर्स नू याद करके मैमोराइज करके तुसी बिना देखे आप लिखण का अभ्यास एक बार जरूर कर लेना है। सो शुरू करिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 10 to 15 वर्ड्स ईच। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बर्नार्ड व्हाट इज द बिजनेस ऑफ लिविंग। अर्थात डॉक्टर बर्नार्ड के मुताबिक जिहड़ी जिंदगी है इहदा असल मकसद असल कार-विहार की है। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बर्नार्ड, जॉय इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ल्ड अर्थात दुनिया के असल मायने दे विच जिहड़ी खुशी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बर्नार्ड, एंड दी सैलीब्रेशन होंदा है समागम मनाना, खुशी मनानी ऑफ बीइंग अलाइव, अते इस गल की खुशी मनानी कि साडे साह चलते पे ने, साडा दिल धड़क रहा है, असी जींदे हाँ, बेशक किद्दां दियां भी मुसीबतां मुश्किलां होण, इस गल की खुशी मनानी कि असी जींदे हाँ। अते रियल सेंस ऑफ द वर्ल्ड अर्थात दुनिया के असल मायने दे विच जिहड़ी खुशी है इज द बिजनेस ऑफ लिविंग। अर्थात यह असल में जिंदगी जीवन का मेन मकसद है। इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग फॉर प्लेजर और रिक्रिएशन। यह कोई वो चीज़ नहीं है जड़ी थोड़ी चिड़ी खुशी प्लेजर होंगे जिसका बंदा कहता जी है मैं जलेबी खा के बड़ा खुश हो गया, या मैं एवड़ी वीडियो गेम खेल के बड़ा खुश हो गया, एवड़ी फिल्म देख के बड़ा खुश हो गया, मैं ए पा के बड़ा खुश हो गया, एवड़ा ब्रांड पा के बड़ा खुश हो गया। थोड़ी चिड़ी खुशी नहीं है और रिक्रिएशन तो ना ही है कोई थोड़ चिरा कोई मनोरंजन है। यह अर्थात मैनू प्राण मिले ने, मेरी जिंदगी चलती पई है, मैं जिउंदा हाँ, इस गल की खुशी मनानी अते दुनिया के सही मायने विच खुश होना, हर वेले औंकणा विच मुसीबतां विच खुश रहना, यह अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बर्नार्ड इज दी बिजनेस ऑफ लिविंग। ठीक है, अगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द पीपल विद ब्रेव, ब्रेव मैंने दलेर बहादुर, एंड पॉजिटिव मैंने हाँ पक्षी, एटीट्यूड होंदा नज़रिया, टीच अस। कहते जिहड़े लोगों का जिहड़ा नज़रिया है वो बहादुरी वाला अते हाँ पक्षी है, पॉजिटिव है, जिन्हां दा वतीरा इस तरह का है, वो सानू की सिखाते हैं, उन्हां तो सानू की सीखण नू मिलता है। सो जवाब है दी पीपल विद ब्रेव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। इधरों ही ले लेना पहले, दी पीपल विद ब्रेव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टीच अस, सानू सिखाते हैं, नॉट टू कंप्लेन, भी उलामे ना दिते जान, एवें रों रों ना की जाए, शिकायतां ना कीतियां जान, बट टू कीप मूविंग अहेड, बजाय इसके रों रों करन दे अगे वधदे रहना चाहिए है। जिंदगी संघर्ष है, कदम अगे तो अगे पुटते रहने चाहिए ने हैं, कीप मूविंग अहेड। दे टेल अस, और सानू दसदे हैं, दैट इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट वट वी हैव लॉस्ट। यह गल कोई महत्ता नहीं रखती, यह गल महत्वपूर्ण नहीं है कि असी की गवा लिया है। कई बार बंदा कहता यार मेरी नौकरी चली गई, हाय मेरे सट लग गई, हाय मेरे घर का है मैंबर जोड़ा है वो चढ़ाई कर गया, वो रो रो ही करते रहते हैं। कहते इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट वट वी हैव लॉस्ट, यह गल महत्वपूर्ण नहीं कि असी की गवाया है। वट इज़ इंपॉर्टेंट इज़, महत्वपूर्ण की है वो है वे कि वट रिमेन्स विद अस, साडे कोल की बचिया है, जो साडे कोल है ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करना चाहिए है। वट रिमेन्स विद अस एंड हाउ टू मेक दी बेस्ट ऑफ दैट, तो जो साडे कोल बचिया है ਉਹਦੀ उत्तम तो उत्तम सब तो वधिया वरतों किवें करनी है, ਉਹਨੂੰ सब तो वधिया लाहे दे लई, अपने भले दे लई, अपने मकसद लई किवें वरतना है, यह गल महत्वपूर्ण है। जो बचिया है ਉਹਦਾ की करना है तो किवें करना है, बजाय इसके रोण दे कि असी की गवा लिया है। यह गल सानू सीखण तो मिलती है फ्रॉम ब्रेव एंड पॉजिटिव माइंडेड पीपल। ठीक है, अगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच इंसीडेंट अर्थात केड़ी घटना दे विच वर डॉक्टर बर्नार्ड्स ग्लूमी थॉट्स रूटिड, डॉक्टर बर्नार्ड दियां जिहड़ी उदासी भरियां सोचां सन वो जड़ियां हुई सन, उन्हां दी जड़ सी, अर्थात वो केड़ी घटना सी जिहदे विचों डॉक्टर बर्नार्ड दे उदासी भरे जिहड़े सोचां ने वो पुंगरदियां सी, बाहर आंदियां सी, ਉਹਦੀ जड़ कित्थे सी। डॉक्टर बर्नार्ड दियां ग्लूमी होंदा है सैड, उदासी भरियां सोचां, उन्हां दी जड़ किहड़ी घटना विच सी। सो इसदा जवाब है
ਵਾਈਲ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਅ ਰੋਡ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅ ਕਾਰ ਹਿੱਟ ਹਿਮ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਨੌਕਡ ਹਿਮ ਇਨਟੂ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਨੂੰ ਭੁਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੇ। ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਥਰੋਨ ਇਨਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਲੇਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਲੇਨ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਲੇਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਐਂਡ ਸਟਰਕ ਬਾय ਅ ਕਾਰ ਫਰੋਮ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਸਟਰਕ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਗਲੂਮੀ ਥਾਟਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਦੀ ਗਲੂਮੀ ਥਾਟਸ, ਉਦਾਸੀ ਭਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਭਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, what was Dr. Bernard's father's attitude towards life, ਅਰਥਾਤ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, so his father's attitude towards life was that God's will ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਣਾ, ਇੱਛਾ, comes to pass ਮਾਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। God's will comes to pass, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੋਂ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ God's will comes to pass, suffering ennobles and makes one a better person। suffering ਮੈਨੇ ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨੋਬਲਸ, ਨੋਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਨ, ਇਨੋਬਲ ਮੈਨੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਕਸ ਵਨ ਅ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕਸ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਸਫਰਿੰਗ ਇਨੋਬਲਸ and makes one a better person, that's the way God tests us। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, what introduced Dr. Bernard to the suffering of the children, ਅਰਥਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਟੂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਚਿਲਡਰਨ ਵੈਨ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਟੋਲਡ ਹਿਮ, ਅਰਥਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਕਦੋਂ? ਵੈਨ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਟੋਲਡ ਹਿਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਹੈਡ ਡਾਈਡ ਸੈਵਰਲ ਈਅਰਸ ਅਰਲੀਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੀ ਟੋਲਡ ਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਐਨ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹਾਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਸੀ। ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹੀ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਐਨ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲਿए। क्वेश्चन नंबर 6, वाई couldn't Bernard's brother survive? ਸਰਵਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਬਚਣਾ, ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਬਰਨਾਰਡ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਵਾਈ couldn't Bernard's brother survive? ਬਰਨਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ Bernard's brother couldn't survive because, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ in those days, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੈਟ ਕੁਡ ਹੈਵ ਕਰੈਕਟਡ ਦੀ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। Question number 7. Why does Dr. Bernard consider the suffering of the children heartbreaking? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚੀਰਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਦਿਲ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਿਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ। So he considers the suffering of the children heartbreaking because, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਹੈਗਾ he, does ਹੈਗਾ ਤੇ does ਕਰਕੇ consider ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ considers। He considers the suffering of the children heartbreaking because of their total trust in doctors and nurses, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਟਰਸਟ, ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਚਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹੈਲਪ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫੇਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਹੈਲਪ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ, ਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਦੇਅਰ ਫੇਟ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਮਿਊਟੀਲੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹ 'ਚ ਅੰਗ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਮਿਊਟੀਲੇਟਿੰਗ ਸਰਜਰੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਮਿਊਟੀਲੇਟਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਆਫਟਰਵਰਡਸ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। What made the driver and the mechanic choose their roles? ਅਰਥਾਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੋਲ ਚੁਣੇ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਮੇਡ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਐਂਡ ਦੀ ਮਕੈਨਿਕ ਚੂਜ਼ ਦੇਅਰ ਰੋਲਸ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅੰਗ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਦੀ ਮਕੈਨਿਕ, ਜੋ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਿਆ ਟੋਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਸ਼ ਦਾ ਟਰਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੀ ਮਕੈਨਿਕ ਟੋਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਪੁਸ਼ ਦਾ ਟਰਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਐਂਡ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਵਨ ਹੈਂਡਡ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਸਟੀਅਰਡ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਬਾਏ ਸਕ੍ਰੇਪਿੰਗ ਹਿਸ ਫੁੱਟ ਔਨ ਦੀ ਫਲੋਰ, ਉਹਨੇ ਸਟੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਲ ਟੇਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਵਿਦ ਵਨ ਹੈਂਡ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਫੜੀ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।